سنحاول الحفاظ على أسلوب لاعبنا الذي نهجناه منذ البداية. نحن نعرف جيدا أن ما نجيد فعله نفعله بطريقة متقنة جدا، وهناك عدد كبير من الأمور التي نجيد القيام بها. يجب علينا إدارة هذا اللقاء، هذا أمر مهم لأنه نهائي والسياق فيه مختلف. نحن سنحاول تسيير المباراة لصالحنا لأنها مباراة نهائية، إذن المضمون مختلف، لكن تسيير المباراة مهم جدا. سنعمل على فرض أسلوب لاعبنا رغم أن الظروف ستكون معقدة، ونبرز مستوانا الذي ظهرنا به منذ بداية هذا المونديال. بالنسبة ليانيس للأسف لن يكون حاضرا في هذه المباراة. لقد استخدمنا حارسا ثالثا لأن قانون الفيفا يلزم بذلك، وذلك في حالة إصابة حارس مرمى، إذن لن يكون حاضرا في هذه المواجهة. الحمد لله. أول حاجة هادشي اللي وصلنا ليه ما جاش عن فراغ، خدمة كبيرة من الستاف ومن اللعابة تبارك الله. وهادشي اللي كنديرو فيه من أجل الشعب المغربي والحلم ديالنا إن شاء الله. بالنسبة للماتش ديال غدا، ماتش ما غيكونش ساهل، عارفين منتخب أرجنتيني قوي وصعيب، ولكن حنا هنا باش نلعبوا إن شاء الله بنفس الروح، نفس العزيمة، نفس الإرادة بحال كاع لي ماتش اللي لعبناهم. فينال كيتلعب على جزئيات صغار، عارفين هادشي، واعيين بالمسؤولية اللي علينا، وإن شاء الله غدا غنديروا اللي علينا باش إن شاء الله نربحوا ونرجعوا معنا لاكوب للمغرب، نفرحوا بيه مع عائلاتنا إن شاء الله والشعب المغربي. وهو كيف قلت هادشي ما جاش عن فراغ، يعني بخدمة كبيرة الحمد لله وتيقين في ريوسنا قدرنا نربحوا منتخبات كبيرة. يعني كيبين لك كاين تطور كبير في الكرة المغربية، وكنبغي نشكر سي فوزي القجع رئيس الجامعة من هذا المنبر اللي موفر لنا كل شيء الحمد لله. Mais c'est bien de parler de cette finale parce que je pense l'avoir déjà dit et je crois que la clé de notre réussite actuellement, c'est aussi les mots des joueurs après cette finale et même je me rappelle de Otman Mama qui avait pas fait une très belle finale, qui avait raté un ballon de but de la tête. On se demande encore comment le ballon n'est pas rentré, et quand il est sorti, il s'est excusé. Désolé coach. Donc cette humilité qu'ont eu les joueurs après ce match, comme je le dis toujours, de pas faire de reproches à qui que ce soit, de pas trouver d'excuses. Je pense que c'était la clé. C'est à ce moment-là, j'en parlais avec le staff encore, on était encore en Égypte, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait encore grandir et être encore plus fort. Et alhamdoulilah, on a travaillé sur ça et donc on est très heureux. Par rapport aux avions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait un pays qui peut nous battre à ce niveau-là. Et je pense parce que la RAM n'a mis que 2 avions. Ils auraient mis 15 avions, ils seraient remplis. Ça, je le sais très bien. J'ai aussi beaucoup de gens, beaucoup d'amis, même de Belgique, dès qu'ils viennent aussi. Le Marocain, il est fier d'être Marocain. Et surtout, je le disais tout à l'heure, c'est ce que... Quand il voit une équipe, surtout des jeunes joueurs, se donner pour le drapeau et s'investir pour son pays, ça les encourage encore plus à nous supporter. Et donc voilà, c'est pas fini. Donc alhamdoulilah, nous on ressent ça comme une motivation extrême. Bien sûr c'est une responsabilité, mais c'est une énergie incroyable pour la finale. Et donc Inch'Allah, ça va nous apporter encore beaucoup plus de force. بالنسبه في حالة اللي فينال تقدر ما تعاودش تلعبهم في حياتك، يعني خاصك تاخذ البليزير فيهم، خاصك تدخل تقاتل وتفكر باللي راه موراك الشعب المغربي اللي مآمن بكم، ومن النهار الاول من هزينا هذه المسؤوليه والا عرفنا قادين بها، يعني غنعطيو اللي عندنا واللي في جهدنا ان شاء الله باش نفرحوا الشعب المغربي ووالدينا ان شاء الله. هو اللي نقدر نقول فينال كيتلعب على جزئيات صغار، والاستعدادات كتمر في اجواء عائليه، خروج مع بعضياتنا، عارفين اللي كيدخل كيقضي الغرض، حنا عائله وحده. يعني ماتش غدا ما غيكونش سهل، غيكون صعيب بزاف. وبالنسبه للستريس ما كاينش شي ستريس، حيت عارفين مورانا شعب كبير وقادرين على هادشي، قادرين نديروها باش ان شاء الله نفرحوهم. كنبغيو
وكنبغي نشكر سيدنا جلالة الملك نصره الله، والله يشافيه من هذا المنبر ويخليه لينا. بغينا نفرحوا حتى هو ان شاء الله. Il n'y a personne qui est imbattable. Même s'ils sont invaincus, personne n'est imbattable, même si c'est une très très bonne équipe. Donc nous, on va partir avec cet état d'esprit. Et puis Yacine Jessim, il récupère. Il a tout donné. Il avait dit avant le match qu'il allait donner sa vie. Alhamdoulilah, c'est pas arrivé. Il est encore là. Et donc voilà, il a tout donné en demi-finale. Il voulait jouer cette finale. Et maintenant qu'on est en finale, je crois qu'il va tout faire pour y être aussi. Muchas variedad, usado muchos, bueno, muchos. Non, mais merci à vous aussi, merci à vous. Nous, en fait, ce qui est important aussi, c'est que ce qu'on essaie de donner sur le terrain, c'est juste un retour du soutien qu'on a. On a grandi, je l'ai dit tout à l'heure, on fait plus d'efforts, on est plus généreux encore, on est encore plus solidaire. Chaque match, on grandit. Et ça vient aussi du soutien qu'on peut ressentir de tous les Marocains dans le monde. Et ça, c'est une force qu'on a. Je pense que là, il n'y a personne qui peut nous battre à ce niveau-là. On est les meilleurs du monde sur ça. On a un public extraordinaire, on a des gens qui aiment le foot, qui nous suivent. Donc ça, c'est une force supplémentaire par rapport au match. Moi, je le dis, c'est une finale. Et je ne vais pas vouloir être le protagoniste de la finale. Croyez-moi, les joueurs sont les protagonistes, les joueurs qui vont jouer cette finale. Je ne vais rien inventer du tout. Je le dis en toute transparence, même devant le coach à côté de moi. On va faire ce qu'on sait faire de mieux. Et on sait que quand on le fait bien, on peut faire mal à n'importe quel adversaire. Bien entendu, comme chaque match, tous les joueurs qui seront prêts à 100% joueront. Celui qui n'est pas prêt à 100%, il pourra pas. Je ne peux pas faire jouer un joueur à 70% une finale de Coupe du Monde. Donc on va baser... nos 3 jours sont basés sur la récupération, bien entendu. La préparation aussi, on a analysé cette équipe, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont énormément de qualité. Et on va pouvoir travailler sereinement, tranquillement, sans trop d'intensité, juste pour pouvoir se préparer mentalement et physiquement. Et sinon, les clés, je l'ai dit et je le répète, je pense, ça surpasse vraiment la tactique. Je dis, on peut avoir n'importe quelle tactique, l'adversaire a une bonne tactique. Je crois que ce qui est important, c'est que les joueurs vont devoir prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est un match pour les joueurs, c'est une finale pour les joueurs. Et je l'ai dit même avant la demi-finale, qu'il devait jouer pour pouvoir vivre ce moment-là. Il est en train de vivre là devant tous ces journalistes, Hossem. Il se rend compte maintenant que c'est un match particulier. Et donc c'est pour eux. Et donc c'est leur finale à eux. Et ça va dépendre d'eux aussi et de leur capacité à répondre sur le terrain. La joie, elle est grande. Elle est grande. Être les premiers... Je l'ai dit aux joueurs aussi, c'était important quand on est arrivé en demi-finale, se dire voilà, s'ils arrivaient en finale, ce seront à jamais les premiers à atteindre une finale. Donc les joueurs seront les premiers à atteindre une finale. Donc c'est un honneur pour nous, mais on n'y pense pas trop parce qu'on est déjà focalisé sur le match et on veut absolument le trophée. Donc c'est important pour nous de ne pas trop penser à ce qu'on a fait et se concentrer sur ce qu'on va faire, Inch'Allah. Et donc on sait aussi très bien que l'équipe elle a grandi aussi en termes de cohésion, en termes de générosité et surtout en termes de qualité, parce que la confiance qu'on a aux joueurs, elle est très très grande et les joueurs le savent. Ce qu'on essaie d'avoir, c'est des joueurs qui jouent avec personnalité et avec confiance. On essaie de leur inculquer ça, on essaie aussi par notre calme au bord du terrain de leur transmettre ça aussi, parce qu'on sait que ce sont eux là, et notre président le dit tout le temps, notre président Fawzi Larja dit toujours que le joueur est la norme. On peut faire ce qu'on veut, nous les entraîneurs, les présidents, les journalistes, c'est les joueurs qui font le foot et c'est eux qui représentent le foot et ce sont eux la norme, donc on doit tout faire pour qu'ils soient dans les meilleures conditions et alhamdoulilah, c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent et on fera encore la même chose pour demain. يستضيف نادي الأهلي السعودي ضيفه نادي الشباب، وذلك في مباراة قوية برسم ثلث الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين. وفي هذا الفيديو سنوافيكم بالموعد والتوقيت والقنوات الناقلة لهذه المباراة. إذا ستجرى مباراة الأهلي وضيفه الشباب اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة 4 بتوقيت غرينتش، الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم متابعتها عبر قناة MBC.
وسيسعى نادي الأهلي لتحقيق الانتصار ومواصلة التقدم نحو المراكز المتقدمة من جدول الترتيب، بينما سيسعى نادي الشباب بدوره لتحقيق الانتصار معولا على نجمه المغربي وهدافه عبد الرزاق حمد الله. وسيعول نادي الأهلي على جماهيره الكبيرة لدفع الفريق لتحقيق النقاط الثلاث بالرغم من صعوبة الموقف، حيث يمني النفس النادي الأهلي للعودة للمنافسة على لقب الدوري السعودي والغائب عن خزائنه منذ سنوات عديدة.